नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे मनोज दास लिखित उपन्यास शेषतांत्रिकर सन्धानरे उपगत हेला अमावास्या द्विपहर अतीत हेवा परठु गार्गीर उत्कंठार मात्रा बढ़िबारे लागिथाए। से निजे ताहेले ता तरफरु तटिनी आसी बारंबार आमको आम कर्तव्य स्मरण कराई दे। हरिद्वार जात करी टैक्सी जुगर सूत्रपात होई न थाए। तेबे जणे व्यवसायी तांको कार आमको भड़ारे देउथांती आम अतिथि भवनर परिचालकर मध्यस्थतारे। कंखोलर सीमांत अंचल से जाए विद्युत झलसित होई न थाए। गंगा कूलवर्ती आश्रम बाहरी लोकटिए लंठन धरी ठिया होइथाए आम अपेक्षारे निश्चय। स्वल्पालोकित अंधकार भितरी कापालिक जाह्नव अर्थपूर्ण हस जोगे आमको स्वागत कला। गार्गी प्रति से अधिक ध्यान देवा अनुभव कली। डामरा काऊ ता कंठस्वर कमनीय करिवार प्रयास रे जेतिकी सफल हुआंता सेही आनुपातिक कृतकार्यता आयत्त करी से गार्गी को कहिला, तम काम तम पितांक सह तम साक्षात संभव हेब बोली निश्चित रहिपार, किंतु हेब मध्यरात्रे तमे एकाकिनी रहिबा चाही। तमको तम बसारे पहुँचाइबार दायित्व मोर। विकल भावरे हसी गार्गी आम आड़े अनाई मुंड हलाई कुंठित सम्मति देला। अनुच्च प्राचीर बलयित अगणा मझिरे यज्ञकुंडर तीन दिग घेरी आमे चिन्मय टय गार्गी तटिनी एवं मो पद्मासनरे बसिबार निर्देश लाभ कलु। चतुर्थ दिगरे बसिला कापालिक। ता पश्चात्रे ठिया होइथांती ताकू आवश्यकीय यज्ञोपदान जोगै देवाकू जागतियार 2-3 जन शिष्य बा सहकारी। चिन्मय कथा जानेना। टय नयनरे झटक थिला बाल्य सुलभ कौतूहल। तटिनी देखा जाउथिला किंचित संतस्त्र। मते आच्छन्न रखिथिला विषण्ण भाव। विशेषतः गार्गीर उद्विग्नता एवं कापालिक उपरे तार सद्य विकसित विश्वास जोगु। प्रामाण्य सूत्रु मते जणाथिला केतेक मामूली अति भौतिक क्रियाकौशल आयत्त करी जनकर प्रियजन वियोग बा से भली निकट अतीत एवं एपरिकी निकट भविष्यत कहिदेवा संभव। जनक मनरे थिबा प्रश्नर उत्तर भी कहिदेवा संभव, किंतु मामूली सिद्धि संभूत से सबू चमत्कार गार्गी भली जणे विचक्षण तरुणी को अवलीला क्रमे प्रभावित करिपारिबो एहा मो बोधशक्ति को आहत करुथेला। सते जेपरी कीटद्रष्ट गार्गीर बुद्धि ओ बोधशक्ति। वातावरणर निस्तब्धता को छंदायित करुथला गंगार कुळु कुळु ध्वनि। प्राय नीरवरे मंत्र बोली यज्ञाग्नि मध्य मध्य घृत एवं मो अचिन्हा अन्य किछि किछि चीज उत्सर्ग करि चली थाए कापालिक। क्रमे ता कंठस्वर उच्चरु उच्चतर हेला। अग्निशिखार झलक झलक प्रतिफलन ता मोह क्रमे अधिकरु अधिक भीषण एवं बरम अमानविक देखाजिबाकु लागिला। से हठात आम आड़े हाथ बढ़ाई दे कहिला, देखिबा झीर फोटो। गार्गी एवं तटिनी मने पकई देथिबा सत्वे मो फोटो आनिबाकू भूली जाइथिली। संभवतः मो अवचेतन मते भूलई देथिला। टय सर्वदा गोटे खाम भितरी होमवतीर छविटिए रखुथाए आपणा पकेटरे। से ताहा बाहर कला एवं हस्तांतर पूर्वरु प्रश्न कला, कौन करिबे? पूजा? उत्तर देला कापालिक एवं ठिया होई पड़िला। किंतु फोटो गोटिक उपरे दृष्टिपात करी ताखरे जो विकट भाव फुटी उठिला ताहा लक्ष्य करी मो अस्वस्थिरे सिहरी उठिली। उच्चाट एक मंत्र पाठ करू करू से फोटो गोटिको 2 हाथरे धरी शून्य को उठाइला बेलकू मो स्मृति रे अहेतुक भावरे जागरूक हेला कंस देवकीर अष्टम संतान मनेकरी कन्या रूपी जोग माया को शिलाखंड उपरे निक्षेप करिबा पूर्वरु
ଶୂନ୍ୟକୁ ତୋଳିବାର ଏବଂ ଯୋଗମାୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗତିରେ ଆକାଶରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ହୈମବତୀର ଫଟୋ ଶୂନ୍ୟକୁ ତୋଳି ଧରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାପାଳିକାର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପ୍ରାୟ କୁହାଟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ଆତଙ୍କିତ ହେଲି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମୁଦ୍ରାରେ ହିଁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘଟିଗଲା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ଟୟ କାପାଳିକ ନିକଟକୁ ଝପଟି ଯାଇ ତା ଉତ୍ତୋଳିତ କରଯୁଗଳରେ ଦେଲା ଏକ କରାଟେ ଧର୍ମୀ ଆଘାତ। ହୈମବତୀର ଫଟୋ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଅଦୂରରେ। ଚିନ୍ମୟ ତାକୁ ଗୋଟାଇ ନେଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ଏଇଟା ତମ ପୂଜାର ରୀତି? ଧମକ ଦେବା କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଟୟ। ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ସ୍ତବ୍ଧ ରହି ଯେଉଁ ନିନାଦ ଛାଡ଼ିଲା କାପାଳିକ, ତାହା କୌଣସି ମାନବ କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଟୟ ଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କାରେ ଟୟ ତାକୁ ଭୋଦଳଶାୟୀ କଲା। ଉଦଣ୍ଡ ଦିଶୁଥିବା ତା ଶିଷ୍ୟମାନେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଭାଷାରେ କିଛି କୁହାକୁହି ହୋଇ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ମୋତେ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ କଲା ଗାର୍ଗୀ। ସେ ଯେପରିକି ଚାଲି ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ। ତଟିନୀ ତାକୁ ବାହୁପାଶରେ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଠେଲି ଠେଲି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି କାର୍ ଭିତରକୁ। ବୋଧହୁଏ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଛାରଖାର ହେବାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବିଭୀଷିକାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା। ନିଶବ୍ଦ ଶୀତ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆସି ଅତିଥି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯେଉଁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ, ସେତକ ସମୟ ଭିତରେ ସଭିଏଁ ଖାଲି ନୀରବ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚଳ ରହିଥିଲୁ। ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା କେବଳ ଗାର୍ଗୀ। ଭବନର ସ୍ୱାଗତିକା ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିପଡ଼ିବା ଉତ୍ତାରୁ ଟୟକୁ ନମସ୍କାରଟିଏ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଚିନ୍ମୟ, ରୋହିତ, ତମକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି? ବାମମାର୍ଗୀ ତନ୍ତ୍ରାଚାରରେ ସେଭଳି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପରଲୋକଗତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ର ନତୁବା ତାର ପ୍ରତୀକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ର ବା ପ୍ରତୀକ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରାଯାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରି। ମୁଁ ସେ କଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲି କେମିତି, ସେତେକ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛି, ପରିବେଶ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗଙ୍କ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷାଘାତୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଭଳି ଅପଶକ୍ତି କାପାଳିକ ଜାହ୍ନବ ଆୟତ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ କରିଦେଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଟୟ। ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲି ବେଶ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ। କିଛି ଆୟତ୍ତ କରିନାହିଁ ବିକ୍ରମ ଭାଇ। କଙ୍ଖୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ମୋ କଳ୍ପନାରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା ଆଦି ଯୁଗର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର ଦୃଶ୍ୟ। ଭୟଙ୍କର ଅଥଚ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଭାସି ଉଠୁଥିଲା ଶିବଙ୍କର ସେ ରୁଦ୍ର ରୂପ। ଯେତେବେଳେ କାପାଳିକ ଆମ ହୈମବତୀର ଫଟୋ ଅଗ୍ନିରେ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା, ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହି ରୁଦ୍ର ଶକ୍ତିର କ୍ଷୀଣ ରେଖାଟିଏ ଯେମିତି ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲା। ଯାହା କରିବାର ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ କଲି, କହିଲା ଟୟ। ଗାର୍ଗୀ ଏବଂ ତଟିନୀ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ବିଦାୟ ନେଇ କାକୀମାଙ୍କ ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆମ ନୈଶାହାର ବାକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୂନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଅତୀତ ହେଲା। ମନେ ହେଉଥାଏ ନିଦ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଯେପରିକି ଏକ ମରୁଭୂମିର ବ୍ୟବଧାନ। ସେଜ ଛାଡ଼ି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତହିଁ ଉପରେ ସଞ୍ଚିତ 5-6 ଖଣ୍ଡି ବହିରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଧରି ବସିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କବାଟରେ ହେଲା ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ। ଖୋଲା ହିଁ ଥିଲା। ପଶି ଆସିଲା ତଟିନୀ। ଗାର୍ଗୀ ଏଠାକୁ ଆସିନାହିଁ? ତା ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ିଲା ଖଞ୍ଜାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼େ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କଲି। ଦ୍ୱାର
ଅଧା ଖୋଲା ରହିଥାଏ। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିପିଲା ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ଖୋଲିଗଲା ଏକ ଆଲୋକର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ମ୍ଳାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ଚଳମାନ ଆକୃତି। ତଟିନୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଧରି ପକାଇଲା ଗାର୍ଗୀକୁ। ସେ ଓ ମୁଁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଥାଇ ଗାର୍ଗୀକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ବାଧା ଦେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଟିନୀ ସହ ନେଇଯାଇ କାକି ମାମାଙ୍କ ମହଲରେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ତା ଆଖିକୁ ଅନେଇଲି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଗାର୍ଗୀ? ମୋର ଅପରିଚିତ ଏ ଆଖି, ଏ ଦୃଷ୍ଟି। ପାହାଚରୁ ଅବତରଣ ପାଇଁ ବୁଲି ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଚିନ୍ମୟ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ମୋତେ ମୋ କୋଠରୀରେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସେ ଖାଲି କହିଲା, କାପାଳିକ ଜାହ୍ନବ ହେମବତୀର କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କରିଛି ଗାର୍ଗୀର। ବାପାର ପରଲୋକଗତ ସତ୍ତା ସହ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତା ଚିତ୍ତକୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ସେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ଗାର୍ଗୀ ଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାପାଳିକାର କାମ ସହଜ ହୋଇଛି। ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଶିଳ୍ପୀର ପ୍ରାଣସତ୍ତାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥାଏ ଏମିତି ଏକ ମାର୍ଗ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ତା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ପଶି ଆସିପାରେ ଉଭୟ ଶୁଭ ତଥା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ। ମୋ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଆଶଙ୍କା ରୂପାୟିତ ହେଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ। କାହିଁ ଗଲା ଅସାମାନ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ବିବେକୀ, ଶିଳ୍ପୀ, ଉଦାର, ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗୀ ଗାର୍ଗୀ? ସତେ ଯେମିତି ସେହି ପ୍ରବଳ ଶୀତ କଣ୍ଟକିତ ଅମାବାସ୍ୟାର ଗହନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତଟିନୀ ରଚିତ ଆଲୋକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତ ଗାର୍ଗୀ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଫେରି ପାଇବି କି? ଏ ଯାବତ୍ ହୈମବତୀ ସନ୍ଧାନ ହିଁ ଥିଲା ମୋ ଭାବନାର ସଚେତନ ଦିଗ। କେବେ କେବେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ଭାବନା ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଧୂମାର ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାନ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉଦାସ ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜମାନ କରି ରଖୁଥିଲା, ହୈମବତୀ ସକାଶେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା ମନର କିଞ୍ଚିତ୍ ଗହନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚେତନାରେ ଏ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବକୁ ବଳି ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କଲା ଗାର୍ଗୀର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଚରଣ। ସେ ଆଦରି ନେଇଥିଲା ମୌନତା। କେବେ କେମିତି କିଛି କହିଲେ କେବଳ ତଟିନୀ ବ୍ୟତିରେକ ତାର ଅର୍ଥୋଦ୍ଧାର ଆଉ ସଭିଙ୍କ ସକାଶେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ଏକ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଦ୍ୱିତଳ ବାରନ୍ଦାରେ ବସି ରହି ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ହଠାତ୍ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କେଡ଼େ ଅପୂର୍ବ ସେ ଉଲ୍ଲାସ! ଅସଂଲଗ୍ନ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସେ ହସର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମକୁ ପରିବେଷଣ କଲା ତଟିନୀ। ଗଛରୁ ହଳଦିଆ ପତ୍ରମାନ ଢେଉ ଢେଉ ପବନରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଛନ୍ଦୁଳ ଗତିରେ। ପଡ଼ୁଥିଲେ ତଳେ, କଦାଚିତ୍ ଉଡ଼ିଯାଇ ଗଙ୍ଗା ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଗୀ ଦେଖିଲା, ହଠାତ୍ ହଳେ ପତ୍ର ଅଧା ଅଧି ତଳକୁ ଆସି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ସମାନ ଛନ୍ଦଳ ଗତିରେ। ସେ କାବା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ବୁଝିଲା ସେ ହଳକ ହଳଦିଆ ପତ୍ରର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାପତି। ସେହି ଆବିଷ୍କାର ତାକୁ କରିଥିଲା ଉଦ୍ଦାମ ପୁଲକିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭାବନାରେ ଅସଙ୍ଗତି ନଥିଲା, ଥିଲା ବରଂ କବିତା। ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା ତା ଆଚରଣରେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲକର ସେଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଥିଲା ବିରଳ। ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ସେ ଯେମିତି ବିଚ୍ଛୁରଣ କରୁଥିଲା ବିଷାଦର ସ୍ପନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବିହଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ ଯେମିତି ମୋର ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଉଲ୍କା ଗତିରେ ଜଣେ ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଖସି ଯାଇପାରେ ଅସହାୟ ଅପରିଚୟର ଅତଳକୁ? ବଡ଼ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଦିନ ଯାଇ ଥରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ବିମର୍ଷତାର ଅତଳକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ତଟିନୀର ଅକଳ୍ପନୀୟ ମୈତ୍ରୀ, ତା ପ୍ରତି କାକି ମାମାଙ୍କର ଅଯାଚିତ ସ୍ନେହ ମୋତେ ଆଣି ଦେଉଥିଲା ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଅଭିଭୂତ କରୁଥିଲା କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧରେ। କ'ଣ ମୋର କରଣୀୟ?
ଅବିରତ ଘଟି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତି ଘଟଣା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟାଏ ଯୁକ୍ତିଗତ ହେତୁ ରହିଥିବ। କେବେ କେଜାଣି ସେ ଧାରଣାରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିତ୍ତ ଅଚଞ୍ଚଳ ରଖିବା ଭଳି ସମତା ଆୟତ୍ତ କରିନଥିଲି। ସେ ଦିଗରେ ସଚେତନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ଚିନ୍ମୟ ଭଳି ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ବା ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଯାହା ସହ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ସେସବୁ ଅତୁଟ ରଖି ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଥାଏ ନିରାସକ୍ତ। ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ତମେ ଯୌଗିକ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ନୁହେଁ? ହଠାତ୍ ଝପଟି ଆସି ମୋ ଭାବନା ସ୍ରୋତ ଚହଲାଇ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଟୟ। ମାନେ? ଟୟର ବିଚିତ୍ର ଆଚରଣ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ସଚରାଚର ବିସ୍ମିତ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌତୂହଳୀ ହେଲି। କୃପାକ୍ଷମଜୀ କହୁଥିଲେ, ଏ ଜୀବନରେ ସାଧନା କରୁନଥିବା ଲୋକଟିଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯୌଗିକ ଉପାର୍ଜନ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କାମ କରୁଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଗାର୍ଗୀ ଅପାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେ ବିଚଳିତ, ତମେ ସେତେ ନୁହଁ। ମୁଁ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ତମେ ବିଚଳିତ ବୋଲି ତ କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ତୁମେ ବି ତାହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ନହେଲେ ଏ ହିମାଳୟ ମୂଲକ ମୋତେ ମୋର ହଜିଲା ଘର ଭଳି କାହିଁକି ମନେ ହୁଅନ୍ତା? ଅବଶ୍ୟ ଘର ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହଜିଯାଏ। ଜାଣ ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ମୁଁ ସତରେ ହଜିଯାଇଥିଲି ନିଜ ଘରୁ, ବୋଇଲେ ନିଜ ପାଖରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ହୁଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ତଡ଼ିତ୍ ଗତିରେ ଅପସରି ଗଲା ଟୟ। ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସି କହିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଆମ ଏହି ଅତିଥି ଭବନରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ମନୋବୈଦ୍ୟ। ଚିନୁ ଭାଇ ସହ ତାଙ୍କର ଭାରି ମେଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଜି ଗାର୍ଗୀ ଅପାକୁ ଦେଖିବି। ତମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ ତେବେ ହୁଅନା। ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେ ଉଭେଇଗଲା। ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଷାରମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଖୁବ୍ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଟୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ତା ନବଲବ୍ଧ ବନ୍ଧୁ ମେଘଦୂତ ସହ ଆଖପାଖ ବନ ପର୍ବତ ଉପତ୍ୟକା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରସି ଦେଉଥାଏ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀତର ଅର୍ଘ୍ୟ। କେତେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶୁଭାନନ୍ଦ ତଥା କୃପାକ୍ଷମଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ଚିନ୍ମୟ ଏବଂ ମୁଁ ବେଶ୍ କେତେଜଣ ସାଧୁ ଓ ଯୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ କୃପାକ୍ଷମ ବ୍ୟତୀତ ଚିତ୍ତରେ କହୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ଋଷିକେଶ କେତେ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଋଷିକେଶଠାରେ ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏକ କୁନି ଦ୍ୱୀପ, ନାମ ତାର ଝାଟି। ହୁଏତ ଯତିର ଅପଭ୍ରଂଶ। ସମ୍ଭବତଃ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଅତ୍ରି ଏବଂ ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କର ନିବାସ। ମୁଁ ଶୈଶବ ଅବଧି ତହିଁ ରହୁଥିଲେ କେତେଜଣ ତପସ୍ୱୀ। ଆଜି ସେ ଦ୍ୱୀପ ବିଲୁପ୍ତ। ହରିଦ୍ୱାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଲି ସହରଟିଏ। ଋଷିକେଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଚିରେ ଅପହୃତ ହେବ ତାର ଋଷି ଚରିତ୍ର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉଭୟ ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବେ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ସଚ୍ଚା ସାଧକ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଗୋଟେ। ଏ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ହିମାଳୟର ଭୂଗୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ। ହୈମବତୀର ସନ୍ଧାନରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସେ ଦୁର୍ଗମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତଏବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଧାରଣା ଥିବା ଉତ୍ତମ। ପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ସେ କୌତୂହଳ ପଛରେ ଥିଲା ଜୀବନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିରୂପଣ ଦିଗରେ ସହଜାତ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରାଥମିକତା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୋ ଆପାତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶେଷ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ହୁଏତ ସେଠାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ନେଇ ଆସିଛି ସଚ୍ଚା ସନ୍ଧାନ ସ୍ପୃହା, କାହାକୁ ବା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଘଟଣା ସ୍ରୋତ। ଏପରିକି ଆମୋଦଜନକ କିଛି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରେଣୀର ସାଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ହିମାଳୟ ତୁଳନାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ତୁଙ୍ଗ ବିଚାରି ଆପଣା ଜୀବନ ଚରିତ ଶୁଣାଉଥିଲେ।
ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ମହନ୍ତଙ୍କ କଥା। ଯୁବା ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପାପୁଲି ଏବଂ ତଳିପାରେ ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଧାରଣା ସେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଦେବତା ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ କନ୍ୟା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ଭବୀ ନାହିଁ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଏମିତି ଜୋରରେ ଲାଠି ବୁଲେଇଲେ ଯେ ଆଗନ୍ତୁକା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରେମ ଓ ପରିଣୟ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏଭଳି ରଣକୌଶଳ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିନବ ବୋଲି କିଏ ବା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବ। ଏହା ବିବୃତ କଲାବେଳେ ଜ୍ୟାମତିକ ମାପଚୁପ ସମ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କ ବଦନରେ ଚହଟି ଉଠୁଥିଲା ପରାଜିତା ପ୍ରତି ଜଣେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତୁଲ୍ୟ ବିଜୟୀର କରୁଣା ମିଶ୍ରିତ ହସ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମାରମ୍ଭିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେତନାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ଦାବି ହୁଏତ ଟୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପୈତୃକ ପରମ୍ପରାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିଥିବ। ବୁଝୁଥିଲି ଏମିତି ମଣିଷ କ୍ୱଚିତ୍ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତେକ ପରିଚୟର ସମାହାର। ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେ ଗୋଟିକ ରହିଥାଏ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ। ମୋତେ ବେଶ୍ ଆମୋଦିତ କରିଥିଲା ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଚରଣ। ସଂସାର ଜୀବନରେ ସେ ଥିଲେ ଜମିଦାର। ବୈରାଗବଶତଃ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟାଏ ମଠରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମୟକ୍ରମେ ବନିଗଲେ ମହନ୍ତ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଛୋଟିଆ ମଠ ସହ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1.5 ଗୁଣ୍ଠ ବିବଦମାନ ଜମି ବାବଦରେ, ଯାହା ସେ ପ୍ରତିବେଶୀ ମଠର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ବୁଝେଇଥିଲେ କୃପାକ୍ଷମ। ମହନ୍ତଙ୍କ ଜମିଦାରିଆ ଚରିତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ଅକ୍ଷତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ 1.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ନୁହେଁ, ମକଦ୍ଦମା ଜନିତ ସନ୍ତୋଷ।